सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज गल इंसाफ दी, इंतजार दी ते तकरार दी। 2015 दे विच वापरे बैबल कलां गोलीकांड मामले च सिख संगत इंसाफ दा इंतजार कर रही है ते सुखराज सिंह लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे ने इंसाफ दी मंग नूं लैके। बैबल कलां दे विच 2015 दे विच जदों गोली चली, दो लोकां दी जान उस समय गई सी। एक सन कृष्ण भगवान सिंह ते दूजे सन गुरजीत सिंह। कृष्ण भगवान सिंह दे बेटे ही सुखराज सिंह ने जो बैबल कलां दे विच मोर्चा लगा के बैठे ने, लगातार इंसाफ दी मंग कर रहे ने। हाईवे दे उत्ते धरना लगाया गया है और जो गुरजीत सिंह दा असीं जिक्र कर रहे हैं, उन्हां दा परिवार हुण सामने आया। खैर एक दिन पहला रोड नूं ब्लॉक किया गया इंसाफ दी मंग नूं लैके, तां हुण गुरजीत दे पिता सुखराज दे इस तरीके नूं जायज़ नहीं दस रहे ते कह रहे हैं कि लोगों को परेशान करके इंसाफ नहीं मिलना। सुखराज दा अपना तर्क है दबाव वाला, पर सवाल यह भी है कि दोवां दे विच, क्योंकि पीड़ित ने दोवें इक्को घटना दे और दोवें चाहते हैं कि गोली किसने चलाई उसनूं सजा दित्ती जाए। दोवें परिवार पीड़ितां दे चाहते हैं। तां सवाल यही है कि दोवां दी मंजिल एक नजर आउंदी है, पर मतभेद या कहिए कि राह वखरे नजर क्यों आ रहे हैं कि इसका जांच दे उत्ते कोई असर पै सकता है। ते सवाल तां यह भी है, सब दे ज़हन दे विच होएगा कि जेकर मोर्चे दे नाल दबा पाया जा रहा है तां फिर इंसाफ वाला इंतजार खत्म क्यों नहीं हो रहा। हुण तां करीब 7.5 साल हो चले ने। खैर अज प्राइम टाइम विच गल करांगे इंसाफ दे इंतजार दी ते पीड़ितां दे विच हो रही तकरार। तो शुरुआत असी वड्डी खबर ते पूरा मामला किया तुहानूं समझावांगे, उस तो बाद चर्चा की शुरुआत करांगे। दरअसल गुरजीत दे परिवार ने सुखराज दे उत्ते सवाल चुके ने। SIT दे मैंबर पहुंचे सन गुरजीत दे परिवार दे नाल मुलाकात करन दे लई। गुरजीत दी उम्र करीब 23 साल सी जदों उन्हां दी मौत हो गई। तां SIT दे मैंबर पहुंचे, बैबल कलां मामले दी जो जांच SIT कर रही है, परिवार दे नाल मुलाकात की। उस तो बाद गुरजीत दे पिता ने जांच दे उत्ते संतुष्टि तां जरूर जताई, पर दूजे पासे सुखराज दे स्टाइल दे उत्ते सवाल जरूर खड़े कर दिते ते कहा कि सुखराज दे वल्लों किते जा रहे प्रदर्शन दे उन्होंने सवाल चुके ते कहा कि सड़क रोकण दे नाल इंसाफ नहीं मिलेगा। अजिहे प्रदर्शन दे नाल जांच बल्कि प्रभावित हुंदी है। ते गुरजीत दे पिता दे बयान दे उत्ते सुखराज दी स्टेटमेंट भी आई ते कहा कि तेज जांच दे लई दबाव बनाउणा जरूरी है। तां गुरजीत सिंह दे घर SIT पहुंची सी। इंसाफ तो मैं भी चाहना, ये नहीं भी मैनू मैं नहीं चाहता, सारे लोग चाहते इंसाफ। साडा भी 23 साल का 24 साल का मुंडा सी मरिया, इदों वड्डा दुख किसी को नहीं हो सकता था, पर लोगों को दुखी करके आप इंसाफ नहीं लै सकते। जे सड़कां रोक के उत्ते दुखी कौन हुंदा, लोग ही दुखी हुंदे ना, ते वो फिर वो गालां कड्ढी जांदे। हाँ थोड़ा विरोध है, तुसीं बैठे हैं लाई रखो, धरना पासे लाई रखो। सड़क रोकण नाल तां तुहानूं जल्दी नहीं मिलना। सड़क रोकण नाल तां कल नूं तुहानूं वो कोर्टां दे विच भी कहणगे दूसरी पार्टी भी उन्हां ते साडे ते उन्हां दे दबाਅ दे विच आके साडे ते एक्शन लिया। ते कोर्ट जिवें अगे कुंवर विजय प्रताप दी रिपोर्ट रद्द करी गए, वो रद्द करके छड्ड देणगे। किते ना किते जांच प्रभावित हो सकती है। जांच प्रभावित हो सकती है, पक्की होਊਗੀ। अगले वो पुछदे है, कहिंदे है भी कोई होवे कुछ भी, कोई ओहदी वीडियो जां कोई होवे, वो ये चीज़ नूं भालदे आ ਉਹ। हाँ भी ये नहीं तुम बनाओ प्रभाव पैंदा। असीं हुण घरे बैठे हैं, साडा उदों वध मोर्चे नाल वध प्रभाव है। असीं किहड़ा सैट वालिआं नूं सद्दण गए हैं जां कोई असीं जाणदे इन्हां नूं। वो कहंदे आए हैं, असीं दुबारा फिर भी आवांगे किस तरह का कोई होवे। कदों तक ये जांच मुकम्मल कर, वो कहंदे भी बहुत जल्दी कर रहे हैं, ये मतलब जिन्नी जल्दी। देखो ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਗੈਰਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਪੰਥ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੀ, ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰੀਏ ਵੀ 7.5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ? ਤਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀकांड ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ, ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਸਮਾਣੀ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 4 ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੋਰਚਾ ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਹਿਬਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਕੱਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਥੋੜੀ ਆਣਾ, ਉਹੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਡ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਈ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਲੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ 1 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਵੀ ਕੀ ਬਚਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7.5 ਸਾਲ ਬੰਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ,
ਸਿੱਟਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ 7.5 ਸਾਲ ਵੇਦੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਕ ਲੰਬੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਰਾਹ ਬਚਦੇ ਆ। 3 ਤੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਚੁਦਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੱਸ, 1 ਸਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। 7.5 ਸਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆ ਗਈ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਆ? ਜੀ ਆ 1 ਸਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਕਿਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਘੇਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੋਡ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 7.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। 2 ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 2 ਮਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੈ ਲੈਣਾ। 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੱਢਤੇ, ਹੁਣ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਿੱਤ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ, 2 ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੰਡ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰਖਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕਤਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵਲੇਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਲਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੰਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ।
ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਕਰਾਰ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਂਚ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 84 ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 84 ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ। 10 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ, ਤੇ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ ਫੂਲਕਾ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਹਥਿਆਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਉੱਥੇ 7 ਲੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਕਿੱਲ ਲਾਤੇ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਹ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਗੌਰਵ ਜੀ ਕਿ 7.5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਾਲੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ? ਸਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਨ 91 ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬਣੀ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਤੇ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਣੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 90% ਜਾਂਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਚੀਫ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਬਦਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਬਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੱਖਰੇ ਸੌਰ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ 2-2 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਪਿਛਲੇ 7.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕੇਸ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੁਰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਕੱਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸਾਫ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਚਲੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡੇਬਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3 ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਮਤਲਬ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਟੀਮ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਏਜੀ ਬਦਲਤਾ, ਏਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਲਵੇ ਜਾਂ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰ ਵਾਪਸ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੋਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਫਾਈਲ 'ਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਉਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨਿਕਲੇ, ਕੋਈ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰੋਹ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। 70 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਲਪਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਿਖਤਾ। ਫਿਰ 2 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਡਨੀ ਸਕੈਮ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ 2 ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫੜੇ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਕੇਸ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਜਟਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਵਾਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਹਦੇ ਆਈਜੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਹ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਦ ਫੈਕਟਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਤਾ ਗਿਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਆ ਗਏ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਟਾਲ ਮਟੋਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੂਗੀ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਕ ਬਰਨਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਮੋਰਚਾਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਟਾਤੀ, ਇਹ ਹਟਾਤੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੁਲ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੁਲ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫੀਲਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰੁਲ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਰੁਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਮੋਰਚਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਖਿਆ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰਾ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਇੱਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇੱਕ ਇਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਗੇਂਸਟ ਟੂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਜੇ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਟੈਪ ਬਚਦੇ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੜਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ।
ਸਾਡੇ 4 ਵਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹੀ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ 9 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖਰਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। 21 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 8.5 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟਪਾਤਾ। ਕਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ 48 ਘੰਟੇ ਚ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਵਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਨਾਮ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵੀ ਲੰਘਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ, ਮੀਡੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜ ਮੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਰਵਾਈ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਚਲਵਾਈ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਅਦਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਸਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸਤਾ ਬੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਜਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਗਲਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਜੋ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ, 5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਵੇਂਦਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਬੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਤ ਬਾਏ ਪਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟੋ-ਮਿੰਟੀ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਆ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਿਪ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜੀ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਸਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਉਹਦੇ ਖਮਿਆਜੇ ਵੀ ਭੁਗਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀ, ਬੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲੀਆ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ? ਅੱਜ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਿਪ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਗੱਲ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਲਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੀ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਭਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਗੋਲੀकांड 'ਚ ਸਾਥੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ 12-13 ਮਹੀਨੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹੀ। ਪਰ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, 9 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 112 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਫੇਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੀ, ਔਰ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ।
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੂੰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀकांड ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੂੰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨਪੁਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਕਵੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ? 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹੇਗੀ, ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ ਬਲੌਕ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਹੋਣਾ, ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣੀ, ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੋਕ ਲਓ, ਘਰ ਰੋਕ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ, ਜਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 'ਚ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੱਕ ਚਲਾਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਪੈਣ। ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ 24 ਦਿਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੂੰਗਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਘਮਾਸਾਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸਟੇਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਭਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਿਦਆਊਟ ਬੈਕਬੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੂੰਗਾ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦੀ? ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਮਖਮ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾ ਰਹੀਆਂ, ਐਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਐਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਖਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਖੈਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ 2-3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਦੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਟਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ।